उदारवाद अते इसका बदलदा स्वरूप, लिबरलिज्म एंड इट्स चेंजिंग नेचर। उदारवाद हमेशा तो एक महत्वपूर्ण विचारधारा रही है। इस विच विभिन्न दार्शनिक, सामाजिक अते आर्थिक आदर्श सम्मिलित रहे हैं। दरअसल पश्चिमी उदार लोकतंत्री देशों का पिछले 400 सालों का इतिहास अते पश्चिमी संसार दियां लगभग सारियां समाजिक, आर्थिक ते राजनीतिक घटनावां अते लहरां उदारवाद नाल जुड़ियां होईयां हन। उदारवाद दे आदर्श दी वख-वख विचारकां अते दार्शनिकां द्वारा व्याख्या कीती गई है। उदारवाद बदलदे समय अते परिस्थितियां दे नाल-नाल बदलदा रहा है। इसने कई चुनौतियां, संकटां अते लहरां दा सामना कीता है अते समय दियां लोड़ां नूं मुख रखदियां अपने आप नूं ढाल लिया है। इस तरह असीं उदारवाद दे भिन्न-भिन्न बदलदे रूप वेखदे हां। अज असीं क्लासिकी उदारवाद, आधुनिक उदारवाद अते नव उदारवाद बारे गल करांगे। उदारवाद, इसका अर्थ अते विशेषतावां। लिबरलिज्म, इट्स मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। उदारवाद एक अति गतिशील धारणा है अते इस करके इसनूं किसी सही परिभाषा विच नहीं जकड़िया जा सकता। उदारवाद दे सही अर्थां ते टिप्पणी करदियां प्रोफेसर लास्की लिखदे हन, उदारवाद नूं बयान करना सौखा नहीं, परिभाषा देनी होर भी औखी है। प्रोफेसर लास्की राइट्स, इट इज नॉट ईजी to describe, much less to define liberalism। मूल तौर ते उदारवाद का अर्थ आजादी है। व्यक्ति दी बाहरले नियंत्रणा तो मुक्त होके अते अपने विचारां अनुसार विचरण दी आजादी। सरतोरी अनुसार साधारण शब्दां विच व्यक्ति दी आजादी, न्यायिक सुरक्षा अते संविधानक राज दे सिद्धांत अते अमल नूं उदारवाद कहंदे हन। According to Sartori, very simply, liberalism is the theory and practice of individual liberty, judicial defense and the constitutional state। इसी तरह हेलोवल अनुसार उदारवाद जिंदगी दे हर खेतर, बुद्धिजीवी, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक अते आर्थिक विच आजादी दी मंग दा प्रगटावा है। Hallowell defines liberalism as the embodiment of the demand for freedom in every sphere of life, intellectual, social, religious, political and economic। इसी तरह कॉर्नर अनुसार उदारवाद व्यक्तिगत सुतंत्रता, व्यक्तिगत मनुखी हक्कां अते व्यक्तिगत मनुखी खुशी दे आदर्शां नाल शुरू अते खत्म हुंदा है। ये हमेशा ही इस सिद्धांत दे केंद्र बिंदु रहंदे हन। According to Coroner, liberalism begins and ends with the ideals of individual freedom, individual human rights and individual human happiness। These remain central to the creed। इन्हां परिभाषावां तो उदारवाद दे बुनियादी तत्त प्रतख हुंदे हन। व्यक्ति दी बोलण दी, विचार प्रगटाउण दी, संगठन दी आजादी, व्यक्ति दे गौरव अते शख्सियत विच विश्वास, सहनशीलता, धर्म नूं राजनीति तो वखरा करना, समाजिक ते राजनीतिक समस्यावां प्रति धर्म निरपक्ष रवैया अते व्यक्ति दी विकास करन दी समर्था विच विश्वास आदि इस विच सम्मिलित हन। उदारवाद केवल एक राजनीतिक धारणा ही नहीं बल्कि एक सामाजिक, आर्थिक, सभ्याचारक अते सदाचारक धारणा भी है। उदारवाद दियां विशेषतावां, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिबरलिज्म। जॉन हेलोवल अनुसार उदारवाद दियां ये विशेषतावां हुंदियां हन। पहली, सारे व्यक्तियां दी आत्मक समानता ते मनुखी शख्सियत दे पूर्ण गुणा विच विश्वास। दूजे, व्यक्तिगत खुद मुख्तारी दी आजादी विच विश्वास। तीजे, मनुखी चंगियाई अते तर्कशीलता विच विश्वास। चौथे, कुछ व्यक्तिगत हक जिवें जिंदगी,
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸੰਪत्ति ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਪੰਜਵੇਂ, ਰਾਜ ਪਰਸਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਛੇਵੇਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇ। ਸੱਤਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਬਿਹਤਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਠਵੇਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ, ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਸਵੇਂ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲੈਸੇਜ਼ ਫੇਅਰ ਅਰਥਾਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਅਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੇ। ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਯੂਨਾਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਪੈੜ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਿਲਬਰਟ ਮੂਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਾਸਿਕੀ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਨਾਨੀ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਕੇਵਲ ਯੂਨਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੰਚਿਤ ਸਨ। ਉਦਾਰਵਾਦ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ, ਕੁਲੀਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਦਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਵ ਜਾਗਰਣ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਪਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਮੰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉਦਾਰਵਾਦ ਇਸ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਬਣ ਗਈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਦਰਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਲੀਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਲੀਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁਲਕ ਸੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਲਸਫੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਮय ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਭਿਅੰਕਰ ਖਤਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਠੀਕ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ 3 ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਪ ਹਨ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਉਦਾਰਵਾਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਦਾਰਵਾਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੀਓ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਉਦਾਰਵਾਦ ਜਾਂ ਕਲਾਸਿਕੀ ਉਦਾਰਵਾਦ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਔਰ ਕਲਾਸਿਕਲ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो, बेंथम, जेम्स मिल, हरबर्ट स्पेंसर, थॉमस पेन ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸਿਕੀ ਉਦਾਰਵਾਦ, ਲੈਸਸ ਫੇਅਰੇ ਉਦਾਰਵਾਦ, ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਰਕੀਟ ਉਦਾਰਵਾਦ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਸਿਕੀ ਉਦਾਰਵਾਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਤਲਬੀ ਤੇ ਆਕੜ ਵਾਲਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਨਾ ਬਦਲਣ ਯੋਗ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪत्ति ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਇਆ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੈਸਸ ਫੇਅਰੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਰਥਾਤ ਰਾਜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਦੇ ਵੈਲਥ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਵਿਡ ਰਿਕਾਰਡੋ, ਮਾਲਥਸ, ਬੈਂਥਮ, ਜੇਮਸ ਮਿਲ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਸੰਪत्ति ਰੱਖਣ, ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਸੁਤੰਤਰ ਵਪਾਰ, ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਮਾਜ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਹਾਲਮਾਰਕਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ, ਰਾਜ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆਦਮੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਰਾਜ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅਦਾਰਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਰਮਿਤ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜੇ, ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰਵਾਦ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਰਾਈ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੰਪत्ति ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਉਦਾਰਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗਿਤਾਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬੈਂਥਮ, ਜੇ.ਐਸ. ਮਿਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਦੀ ਤੱਕ ਹਾਵੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੈਸਸ ਫੇਅਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੱਖਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸੀ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਦਾਰਵਾਦ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਾਰਵਾਦ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਔਰ ਮਾਡਰਨ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਦਾਰਵਾਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਾਰਵਾਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਦਾਰਵਾਦ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ आवश्यक बुराई नहीं समझदा, बल्कि ये समझदा है कि समाज विच संतुलन, एकता अते क्रमता केवल राज द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। इस लई वो समाजिक, राजनैतिक,
ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲਗਾਓ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੇਖਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਉਦਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਦਾਰਵਾਦ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਅਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਸੰਪत्ति ਕੁਝ ਕੁ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਰਾਈ ਜਾਂ ਨਿਰਮਤ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਣਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਨਵੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਟੁੰਬਿਆ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਉਦਾਰਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਅਸਰ ਵਜੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਦਾਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੇਖਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜੇ.ਐਸ. ਮਿਲ, ਟੀ.ਐਚ. ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੌਬਸਨ, ਹੌਬਹਾਊਸ, ਲਿੰਡਸੇ, ਬਾਰਕਰ, ਲਾਸਕੀ, ਮੈਕਾਈਵਰ ਆਦਿ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਦਾਰਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਮੂਲਤਾਵਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵਾਧੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਬਨਾਵਟੀ ਅਦਾਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਚਕ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜੁਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਜੇ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਦਾਰਵਾਦ ਵਿਨਿਯਮਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਮੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਕ ਭਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਖੋਖਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਛੇਵੇਂ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਰੋਕਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਮਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਵੇਂ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਦਾਰਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਉਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨਤਾ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਠਵੇਂ,
ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ, ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਰਵ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਸੰਸਥਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਦਾਰਵਾਦ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੇ ਹੀ ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਝੱਖੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਉਦਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਡੀ ਸਮਿਥ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੀਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ F.A. ਹੇਕ, ਕਾਰਲ ਪੌਪਰ, ਗਲਮੈਨ, ਮਿਲਟਨ ਫਰੈਡਮੈਨ, ਰਾਬਰਟ ਨੋਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਈ ਬਰਲਿਨ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਿਤਨਾ ਚੌੜਾ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਲਝਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਹਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਸ ਕਲਪਿਤ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦ ਜਾਂ ਨਿਓਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ।
ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦ ਕੇਵਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਖੇਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਥਡਰਾਅਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। परंतु ਇਹ ਗੱਲ याद रखनी चाहिदी है कि उदारवाद भावें क्लासिकी होवे, समकाली होवे जां नव उदारवाद होवे, मुख्य रूप नाल पूंजीवादी धारणा है। उदारवाद पूंजीपति वर्ग का फलसफा है, जिसका मंतव पूंजीवाद लई लोड़ींदी आर्थिक, सामाजिक अते राजनीतिक व्यवस्था नू कायम रखना है। जेकर ये समाज दे आर्थिक मामलियां विच राज नू दखलअंदाजी दी ताकत दिंदा है तां भी इसका मंतव पूंजीवादी व्यवस्था नू बचाउणा हुंदा है। अज पूंजीपति वर्ग ने राज दी